안녕하세요. 아놀드입니다. So I wanted to just welcome everybody, and as you can tell, it's Christmas here. We have some Flash Coffee, we've got Monster, Cities, of course, Rocket, LG, Puma, and so we're very very ready to do this broadcast with everyone. So 저는 뭐 재밌는 말은 한국말로 하고 중요한 말은 영어로 할게요. 네, 반갑습니다. 이지훈 단장입니다. 오늘은 제가 호스트가 아니고 제가 게스트예요. 그래서 올해 가기 전에 또 뭔가 만나 뵙고 조금 커뮤니케이션도 하고 저희가 올해를 한번 돌아보면서 여러분과 같이 좀 이게 좀 무거운 시간보다 재밌는 시간을 가지고 아무튼 좀 재밌게 시청해 주셨으면 좋겠습니다. So yeah, I'm super excited to talk through everything about Gen.G. Probably spend most of the time talking through our League of Legends team, about probably the esports industry in general. If I can't say something yet, then I'll just let you guys know and be pretty upfront about it. 저희가 지금 박힌 이미지가 그런 게 있어요. 젠지는 돈이 없다. 젠지는 돈이 없다가 너무 팬들을 지금 속상하게 하고 있는데 그거에 대해서 조금 이제 설명을 해주시면 좀 더 도움이 되지 않을까 싶습니다. 네. That's a good question. First off, I think what we're going through, I've been talking about, it's not our company. I think it was much broader industry about what is happening right now, what I'm calling the esports winter. Last year, we were #1 in sponsorship revenue in LCK of all of the teams. The problem right now in LCK is that I think our salaries now are some of the highest in the entire world. That's including LPL. And of course, I actually don't mind that if we can just keep growing our sponsorship revenue even faster and we can keep investing into it. You know, when I first started at Gen.G, we didn't have any of these sponsors with us. Yeah, and I think, when you talk about like the S tier players, that's not who I'm talking about just everybody in general. And then the biggest problem is when I talk to all of the sponsors now, and you guys are noticing this, with some of the things in the news articles, and I hope you guys are reading a lot of business news as well. Everybody's cutting their marketing budget going into next year, especially anything a little bit more experimental, like sponsorships in esports, which a lot of traditional brands still are learning more about, especially here in Korea. So I think what's going to happen is, I think a lot of esports teams are in trouble. Luckily for us, we're really well positioned. I would say we're one of the best positioned in the entire industry to get through the winter. But it also means that there's going to be a lot of changes, and I just want everybody to be prepared. And that's one of the reasons why I want to talk to you guys and let you guys know, like, there's a lot of stuff happening. Yeah, and I think, somebody just asked, like, 서울 다이너스티 어떻게 되냐고. I think that's one of the things where what's happening is kind of the previous business model, right? So they're kind of reinventing what the league is going to do. Right now, it's a really difficult space for me to look at kind of Overwatch League and understand what's going on. So it's really hard for me to make a strong decision until there's more leadership from the league itself and from Activision Blizzard. But I think the game is doing really well, and I really hope that they make the right changes. 뭐 선수단 연봉이라든지 이렇게 돌아가는 거야 좀 지금까지 좀 기형적으로 투자가 된 건 맞아요. 근데 대신 조금 오해를 안 하셨으면 좋겠는 건 선수들의 가치를 저희가 뭐 내리거나 그러고 싶은 생각은 없고 다만 이 시장 논리에 있어서 조금 더 뭔가 아웃풋이라든지 저희가 더 얻어낼 수 있는 것들이 어느 정도까지 지금 한계점에 온 거는 사실이거든요. 그렇기 때문에 다른 사업 모델을 찾아야 되는 거고 그래서 모든 팀들이 이제 여러 가지 비즈니스 모델을 찾고 있고 그런 지금 과도기에 있는 건데 생각보다 저는 좀 더 늦게 온 것 같아요. 원래 이게 좀 더 빨리 왔어야 되는 흐름이었는데 이게 아무래도 코로나 때 뭔가 좀 더 활발하게 못하고 그냥 이 매치 이기는 거 이거에만 좀 집중을 하다 보니까 팀들이 오히려 더
그쪽으로 투자를 좀 더 했던 것 같아서 근데 그게 좀 신기해요. 저는 그 UFC 보던 아니면 그 진짜 옛날 스타일 볼 때 진짜 재밌게 콘텐츠도 만들고 엔터 쪽이 좀 있었잖아요. 가끔 우리 선수들은 안 그렇지만 가끔 선수들 아니면 어쩔 때는 팬들도 아, 왜 이런 콘텐츠 만들지? 왜 이런 그게 좀 신기해요. 언제 문화가 바꿨는지. 도란이 인터뷰 때 선수들의 몸값이 높으니까 팬 서비스 이런 걸로도 해서 이제 자기가 이런 거를 좀 해야겠다고 좀 마인드가 올해 들어와서 아 이게 내가 받는 연봉값을 해야 되겠구나 라고 해서 그런 생각들이 바뀌었다고 하더라고요. 사실 지금 저희 선수들 같은 경우는 컨텐츠라든지 이런 거 할 때 너무 잘해요 다. 아, 너무 쉬워요. 너무 놀랐어요. 심지어 후비조차도 요새 그런 거에 좀 즐기고 있고 친구들이 너무 잘해주고 있어서 사실 이게 회사는 진짜 어려운 게 선수들을 가지고 뭔가 하는 게 이거를 설득하는 과정이 상당히 사실 어렵거든요. 그래서 회사와 선수단 간의 사이를 되게 좁히려고도 노력을 많이 했고 되게 가깝게 지내려고도 되게 많이 노력을 했던 것 같아요. 근데 그 결과 그러니까 저희야 친한데 저희 외에 이제 마케팅 직원이라든지 스폰서십이라든지 이런 것들에 대해서 좀 이해가 잘 된 한 해가 아니었나. 그래서 여러 가지 재밌는 콘텐츠도 많이 나왔고 그래서 앞으로는 저희 선수뿐만 아니라 근데 모든 선수들이 조금 더 오픈 마인드를 가지고 그렇게 좀 접근을 해야 되지 않을까라고 생각을 합니다. 그래야지 결국엔 자기의 가치를 높이는 거고 그것이 과연 이제 나의 몸값이 되는 그런 거라고 좀 판단을 해서 네. GT 이야기도 조금 궁금해요. 아, 우리 PUBG 팀은 지금 말할 수 있는 거는 뭐 크래프톤이랑 다음 년 플랜 어떻게 될 건지 그게 제일 중요해서 아, 그거밖에 말 못 할 것 같아요. 일단은 파트너십 팀 신청을 아마 이번 주까지인가로 알고 있고요. 저희도 준비해서 일단 파트너십 팀 선정에 할 거고, 네 거기에 이제 들어가면은 내년 플랜에 좀 더 좋은 기회가 생길 것 같아서 그래서 이런 식으로 좀 진행이 될 것 같습니다. 그래서 서울 다이너스티랑 펍지는 저희의 결정보다 사실 그 게임사 주최 측의 결정들이 더 중요한 것들이 많이 남아 있어가지고 저희가 섣부르게 뭔가를 답변 드리는 건 조금 조심스러운 것 같아요. 그래서 그거는 어느 정도는 조금 이해를 해주시고, 네. 야. 저희도 슬픕니다, 네. 그리고 스크림 할 시간에 넘기수를 늘려야. 네. I think right now it's really hard as a team because it almost feels like every time you want to do things that pay for a player's salary. So I think I can reveal this too. Like people always like make memes or talk about, oh, they're taking all the sponsorship dollars and making so much money. Not true at all. 100% of every single sponsorship dollar has gone to the player's salary thus far in our history. And that's not enough to cover the salaries, right? So we've been investing in the future that we believe in still in esports across the board. And this is coming from a team that is literally number one or number two at worst in sponsorships every year since the beginning. I think it's a really hard decision a lot of times. So because they scrim so much, that like if you drop a scrim day, you're losing practice and you're losing competitiveness potentially, and then potentially you're going to also lose a sponsor if you're not doing well enough competitively. I know there's a lot of people think that, oh, Kevin Chu just writes a check every year. It's like that's absolutely not true. We have a starting investment and we're supposed to figure it out and make a profitable company. I think it's really important for us where not only do we want more content, but I think we've got to work with the league to find a good solution. I would rather I think that's where I want to work more closely with the league and cooperate with them more to try to find something where everybody can do more content to make this more entertaining, to be able to work with the league to take more risks around this. Because if we're having the problem as like one of the top business-minded sponsorship teams, then everybody else definitely is facing the same issue. 아로드님이 그 얘기도 하셨어요. 그 오프 시즌에 예를 들면은 잠원에 캐년이랑 젠지 피넛이랑 뭐 복싱 이벤트 이런 것도 하고 이런 거는 또 하고 재밌잖아요. 그냥 좀 소프트하게 하면 그런 게 있어야 되는데 지금 너무 없거든요. 그러니까 제가 예전에 e스포츠 할 때는
워크숍 같은 것도 같이 가고 아니면 축구도 같이 하고 뭐라도 함께 비시즌에 많이 했던 것 같은데 근데 그런 게 너무 없어져가지고 친해져야 트래시 토크가 되는데 안 친하니까 트래시 토크를 했을 때 이제 팬들이 싸우는 거예요. 그러니까 점점 좀 더 이 친한 모습들을 좀 보여줘야 아 쟤네들이 친하지만 프로로서 트래시 토크를 해도 아 재미로 받아들일 수 있다 이건데 초비 건드려? 우리 피넛 건드려? 이런 식으로 좀 되다 보니 그러니까 항상 LCK는 뭔가 게임으로만 뭔가 접근을 하려다 보니까 그런 부분들이 이거 조금 구조적으로 조금 저희도 좀 많이 바꿔야 되는 부분이 좀 있거든요. 그래서 그런 부분들은 좀 노력을 좀 저도 해야 될 것 같고. 네. I saw some questions about uniforms. 근데 좀 이해해야 될 거는 every year we increase at the fastest rate for uniforms with our sponsor, with Puma. And then I see people asking about Chenchijun. I do have to say this. We didn't hit the mark when it comes to doing something that our fans wanted with Chenchijun. 진짜 신기한 거는 we kind of broke a bunch of records by accident. Honestly, not by accident, but we wanted this to be very different and somewhat controversial, a little bit like noise marketing. And we ended up actually breaking a bunch of records for anything that we've ever sold, and even compared to other partners that Puma works with. So, well, first, before people get mad, we're going with a new designer that I can't announce for next year, but we have to first make it into Worlds, so that's my first priority. Because without World Cup, then we can't do the new special edition jersey. But the issue that I think that I also see here around, please make more, is now that we're working with a global, huge partner, it's really hard for us to tell them, you need to make tens of thousands of jerseys when there's a chance we might not make Worlds, and then what do you do with those jerseys? Because they're the ones that have to bear the inventory risk, right? What they want to do is make sure that they completely sell through, and they increase this number for us every year more than any other partner they work with. The other thing is that because of the way production lines are optimized, our inventory runs are done way earlier in the year. Next year's uniform is already done. 포토슈트도 벌써 했고 언제 나올지는 아마 LCK 프로필 촬영이 있는데 그때 대부분 나오지 않나요? 기자분들이 가서 찍곤 하는데 맞아요. 호랑이 있냐고 물어보잖아요. 근데 그만큼밖에 말 못합니다. 몰라, 난 해탈했어 이제. 알았어, 몰라. 근데 진짜 웃긴 거 있어요. 그 Worlds 때 5 team owners asked me, give me some advice about how we can create some controversy for our jersey next year because we didn't sell out of ours. So I think 우리는 for Worlds, 근데 좀 중요한 거는 for Worlds we're always going to take risks. I think the last or this previous one was too much. 그래서 제가 조금 정리 도와드리면, 그러니까 아놀드도 이해를 하신 거는 저도 그러니까 그 젠치전이라는 거에 대해서는 이제 컬러라든지 팀의 아이덴티티라든지 뭐 히스토리 이런 게 사실 전혀 좀 없는 느낌? 저희도 그거에 대해서는 팬분들이 좀 화나신 거에 대해서 인정을 했고 뭐 당연히 뭐 실험이나 이런 거다보다는 물론 조금 더 월지에서는 좀 특별하게 보이고 싶다 이렇게 좀 받아들이시면 좋을 것 같아요. 그래서 분명히 말씀하신 것들 다 인정을 해서 그래서 너무 걱정 안 하셔도 되고요. 아까 저희가 2023 유니폼 해탈했다는 건 그 해탈이 그냥 해탈이 아니라 매번 제가 유니폼 이쁘다 그러는데 팬분들은 나오면 나 또 잡으러 오잖아요. 이쁘다면서 또 나왔는데 별로네. 뭐 젠지훈이 늙었네. 뭐 센스가 없네. 별의별 게 다 하시면서 그래서 저는 봤는데 괜찮아요. 근데 이것도 근데 저도 진짜 좋아하는데 좋아한다고 말 못해요 이제. 안 된다 이제. 아무도 이제 입 짚어야 돼. 이제 아저씨 됐어요 이제 저도. 아무도 예쁘다고 하면 안 돼. 네 맞아요. 사실 그거 하나 말고 제가 이제 사실 하나 이제 페이즈랑 딜라이트 때문에 조금 코칭 스텝하고도 이제 얘기를 했는데 저 그 코칭 스텝 스코어 마파 무성 입에서 이 얘기만 안 나왔으면 좋겠거든요. 단장님 큰일 났는데요? 우리 어떡하죠? 이 얘기만 안 나오길 바랐는데 좋은 얘기들 되게 많이 나왔어요. 그래서 저 개인적으로도 되게 지금 조금 기대도 되고 피드백 받아들이는 속도라든지 이 인게임에서 뭐
돌아가는 이 흐름 같은 거 읽는 거를 확실히 좀 빠르게 되고 있다고 해요. 벌써 사람들이 스프링 우승 쓰고 있어요. 하면 되죠. 아무래도 근데 다른 팀들도 워낙에 지금 라인업이 좋아서 걱정이긴 한데 괜찮을 것 같기도 하고 그냥 잘 준비하고 있다는 것만 알아주시면 될 것 같습니다. 그럼 멤버십 이거는 아직도 잘 모르겠어요. 우리 맞는지 안 맞는지. I feel like we're still so small and we need to focus on kind of growing our fan base. And I don't want to do anything that like separates who's like a fan or who's just beginning to get to know us right now. 아, 근데 이것도 있어요. 저기 진짜 웃긴 거는 이제 다른 팀도 디스코드 열는 거 보니까 좀 재밌었어요, 저는. 이건 그거죠. 어떤 행동을 했을 때 이게 반응이 좋으면 다른 팀들한테는 스트레스예요. 쟤네 괜히 굳이 저런 거 해서 우리도 해야 돼. 라고 해서 실제로 다른 팀에서 그런 얘기 들은 적 있어요. 왜 이렇게 니네 뭐 많이 하냐. 왜 이렇게 하면 우리도 따라야 되잖아. 우리 팬들도 분명히 요청할 거고 하는데 세상의 흐름이 바뀌고 있는 거죠. 좀 앞으로 뭔가 좀 더 나와야 되고 보여줘야 되고 서로 조금 오픈하고 속 시원하게 소통하다 보니까 확실히 서로 이해가 된다. 저희 팬들이 왜 얘기하는 것도 좀 이해가 되고 왜 저희 팀들이 힘들어하는 부분이라든지 어떤 생각을 가지고 있는지 그런 것들이 좀 자연스럽게 좀 많이 풀리는 것 같아서 그 부분은 너무 좋긴 하죠. 다행히 좀 경기에 지거나 이럴 때도 요새는 또 디스코드로 많이 위로를 받아요. 또 힘든데도 디스코드 팬들이 좀 따뜻한 한마디씩 해주고 하면 좋은 문화로 지금 가고 있는 것 같아서. 근데 진짜 신기한 거는 우리가 만들었을 감사하죠. 때 선수들이 그 디스코드 안에 있는 것도 들어올까 안 들어올까 그것도 아놀드가 많이 저한테 걱정했어요. 오더를 내렸어요. 선수들 무조건 디스코드에 다 들어오게 해. 저는 그게 너무 스트레스였어요. 왜냐면 선수들이 들어오면 이게 팬들이 거기서 솔직히 막 욕할까봐. 다행히 올해 선수들이 되게 그런 거에 대해서 받아들이는 게 되게 좀 롤뿐만 아니라 다이너스티, 펍지 전부 다 그거에 대해서 오히려 좀 재밌다? 라는 그거 있잖아요. 우리가 좀 그걸 해서 세게 그 moderation 하잖아요. 그쵸. 예. 그 이유는 내가 선수들 들어오게 하려면 그냥 막말 막 하고 뭐 욕하고 그렇게 그러면 왜 여기 왜 들어왔지? 그런 느낌이 나니까 저는 그게 좀 fair trade라고 생각해요. 팬데이 기억한 분 있나요? 지금 좀 이상한 거는 지금 e스포츠 문화에서 뭐 이벤트 갈 때 혼자 가는 분들이 많거든요. 그래서 혼자 안 올 때 꼭 궁금해요. 요번 한번 보니까 보이프렌드 앤 걸프렌드가 같이 왔어요. 그래가지고 이거 신기하다. 왜냐면 저는 꼭 생각했어요. 뭐 미국에서는 뭐 레이커스 게임 뭐 그런 거 갈 때는 대충 커플들도 많이 갈 수 있고 좀 재밌는 뭐 커피숍도 이렇게 커플이 다 있는데 진짜 한국은 커플 나라인데 e스포츠 이벤트 갈 때는 우리는 다 솔로 같은 느낌이 나요. 그래가지고 그래서 어떻게 이것을 좀 더 재밌게 만들 수 있지? 다른 것도 좀 생각하는 거는 이 e스포츠 이벤트 갈 때 좀 부모님들이랑 패밀리랑 같이 가는 것도 재밌을 거라고 생각하는데 근데 좀 많이 생각할 때 뭐 롤파크 갈 때 뭐 부모님이랑 아니면 e스포츠 잘 모르는 사람이랑 가면은 그분들은 좀 재미없을까 느낌이 나요. 할 게 없을 것 같아요. 게임 중에서 게임 한 다음에 쉬는 시간이 너무 길어요. 그래서 저도 이제 그런 거 보면 하프타임 쇼 같이 이벤트도 하고 치어리딩도 하고 뭐 이런 얘기도 뭐 키스타임도 하고 다양한 좀 이벤트들이 좀 있으면 좋겠는데 그런 것들이 사실 너무 루즈하죠 사실. 페이스 라이트 많이 친해졌어요? 네, 저희가 제일 걱정하는 거 부분이 페이지가 얘기를 잘 할까였는데 사실 처음에 감독님이 그러셨거든요. 큰일 났다, 입이 안 열린다. 근데 점점 시간이 갈수록 이제 게임에 대해서 조금 자기도 자신감이 생기고 형들하고도 친해지다 보니까 지금은 이 게임적으로도 말도 많이 하고 그래서 잘 지내고 있습니다. 뷰잉 파티. 내일로 뷰잉 파티 계획 있나요? 더 하고 싶죠. 뷰잉 파티는 뭐 LCK도 있겠지만 아마 발로란트가 조금 더 공격적으로 있을 것 같아요. 발로란트가 아무래도 좀 리그 활성화 같은 것도 있고 해서 아마 그런 쪽으로는 이제 뭐 코로나 이슈도 벗어났고 여러 가지로 좀 하지 않을까요? 다른 종목 콘텐츠 콜라보는 네, 계획돼 있나요? 아무튼 있어요. 있을 것 같아요. 뭐
제일 좋은 컨텐츠긴 하죠. 저희가 뭐 종목별 팬덤이 다 나뉘어 있기도 하고 젠지라는 하나의 테두리 안에서 할 수 있는 최고의 컨텐츠가 사실 예를 들면은 선수 중에도 롤을 워낙에 다들 기본으로 잘하는 선수 있다 보니까 그래서 그런 걸 가져다가 같이 뭔가 할 수도 있는 것도 있을 것 같고 그래서 여러 가지로 좀 생각을 하고 있습니다. 네. 왜 월드 유니폼 롤 팀만 왜 월드 유니폼 해주나요? 이거는 진짜 심플하게 말할 수 있어요. There isn't enough interest, business interest to do other teams at the moment because like you're talking about the biggest game with millions and millions of viewers with League versus that dynamic doesn't yet exist in other games that get enough interest from sponsors and partners to want to do it. 그 선수 개인 방송실 계획은 원래 저희는 원해요. 팬 그 마케팅 쪽으로도 그렇고 선수들이 좀 많이 불편해해요. 거기가 왜냐면 자기가 쓰던 PC도 아니고 하다 보니까 이게 뭐 비시즌이나 이럴 때는 좀 이벤트적으로 쓸 수 있는데 이게 스크림하고 시즌 중에는 또 자기 장비 가지고 이동해야 되는 것도 그렇고 그런 부분들이 조금 불편함이 있더라고요. 그래서 그런 부분은 최대한 스트레스를 최소화시키려고 하긴 하는데 원하면 당연히 저희는 좋긴 한데 억지로 이제 매번 이렇게 좀 스트레스를 주고 싶진 않아서 네, 젠지보드 네. 걱정이 하신 게 당연하고요. 사실 룰러 리엔저가 나오면 이제 조금 더 상대적으로 많이 어리죠. 많이 어린 친구들이 구성이 되면서 아놀드도 저한테 물어봤어요. 페이지 믿냐고. 좀 당연히 믿는다고 그러죠. 나 못 믿어 이거 어떻게. 그래서 상대적으로 기대도 크고 또 잘 저희가 만들어야 될 것 같아요. 이게 사실 LCK가 워낙에 특히 LCK 바텀들이 워낙에 단단해서 거기서 얼만큼 잘 살아남고 배우느냐가 되게 중요한 타이밍인 것 같아서 그쪽으로 많이 가르치고 있고 그리고 워낙에 또 형들이 있잖아요. 뭐 도란, 피넛, 초비의 든든한 형들이 있기 때문에 그만큼 또 그리고 추가로 저희가 예전에 뭐 마파도 그렇고 스코어도 그렇고 바텀에서 뛰었던 선수 경력도 있기 때문에 그런 부분까지 생각했을 때는 환경적으로 너무 좋은 타이밍인 것 같아요. 이게 이보다 더 페이지가 데뷔하기가 좋은 건 없을 것 같고 그리고 저희가 딜라이트를 조금 더 높게 평가했던 거는 딜라이트가 또 성격적으로도 되게 잘 맞을 거고 성격이 워낙에 좋아요. 그리고 그 연령대가 너무 또 차이가 나면 눈치 보기가 바빠요. 특히 어린 친구들이 그런 부분까지 다 감안을 해서 만든 로스터이기 때문에 일단은 좀 많이 응원해 주시면 될 것 같습니다. 하고 저는 이렇게 생각해요. 이제 e스포츠가 새로운 시대로 가면서 그 뭐 슈퍼팀만 만드는 팀이 이제 끝났다고. 그러니까 하나 조금 뭐 전체적으로 LCK에 대해서 좀 말씀을 드리면 이번에 팀들이 콜업을 되게 많이 했잖아요. 프랜차이즈면 그렇게 해야 돼요. 왜냐면 저희가 프랜차이즈를 선택한 이유가 팀들이 이렇게 장기적인 플랜을 가지고 선수들을 키워내고 안정적으로 가야 되는 판을 조금 만들어야 되는데 사실 대부분 지금까지는 그 한 시즌 성적에 눈이 멀어. 왜냐면 또 그것도 얘기가 되는 게 프랜차이즈가 되는 순간 많은 돈을 일단 프랜차이즈 가입비를 많이 내고 선수 연봉을 해서 승리를 하면 많은 스폰서가 들어올 거야. 비즈니스적으로 성공할 수 있어 라는 생각이 대부분 있었는데 사실 그 부분이 이제 올해 내년부터는 조금 바뀌어야 될 것 같아요. 그래서 팬분들도 어느 정도는 팀이 저렇게 하는 이유에 대해서 조금은 너그럽게 조금 이해를 해주시는 것도 되게 중요한 것 같아요. 안 그러면 절대 신인 선수들이 성장할 수가 없어요. 저희는 지금 되게 위험한 시기예요. 지금 선수가 없어요. 솔직히 얘기하면. 그래서 어린 친구들이 조금 더 성장해주고 그리고 고참 베테랑들이 좀 더 안정적으로 좀 좋은 모습을 보여주면 이 좀 선순환 구조들이 좀 마련이 돼야 되는 거라서 그래서 그런 부분들을 조금 더 너그럽게 보셨으면 이게 아시겠지만 우승은 또 한 팀이고 사실 스포츠는 과정보다 결과를 더 중요시 여기는 곳이다 보니까 그것 당연해요. 그것도 당연하신 팬분들이 당연히 우승하는 거 이기는 거 보고 싶지 지는 거를 보고 싶진 않거든요. 근데 다만 무작정 그냥 우리는 콜업해서 돈 없으니까 콜업해서 쓸 거야 이게 아니라 좀 장기적으로 사업적으로 이런 연유들이 있다라고만 조금만 인지를 해주시면 좀 더 오히려 팀 팬들이 생기는 게 좋지 좀 나아지지 않을까라는 생각이 좀 합니다. 네. 자, 아무튼님 네 이렇게 마지막으로 인사. 네. 근데 너무 감사하고
진짜 느낀 거는 우리 젠지 팬들이 그 한국 문화에서 e스포츠 문화에서 너무 다르다고 많이 느꼈어요. 저 너무 많이 응원해주고 너무 많이 도와줘서 너무 감사하고 제가 계속 한국말 열심히 배우고 좀 더 소통을 많이 할 수 있으면 좋겠죠. 그래서 언제든지 만날 수 있으면 꼭 인사해주세요. 감사합니다. 저희도 이제 시즌 얼마 안 남았죠. 뭐 얼마 안 남았는데 그 전까지 준비 다 해서 2022년이 되게 행복한 기억들이 되게 많았던 것 같아요. 우승도 다들 종목마다 다 했고 뭐 글로벌 대회도 다 진출했었고 그래서 올해는 내년에는 조금 그런 것들 아쉬웠던 점 좀 보완해서 2023년도 많이 웃을 수 있게 네, 준비를 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 해피 뉴 이어. 재밌네요 이거. 월간 아놀드로 바꿔주세요 여기. 네, 먼슬리 아놀드로. 아, 저 한국말 잘 못해서. I mean, I can't speak Korean as well, so I would do it. 아, 근데 이거 우리 디스코드 때문에 이제 한국말 좀 빨리 읽을 수 있다요. 그 전에는 진짜 아놀드가- 이거 힘들었어요. 코리아 드라마도 그 자막으로도 한글 읽고 뭐 쇼미더머니도 읽는다면서요. 네. 한국말 되게 잘 읽어요. 아, 저거 지금 그거 보고 있어요. 그 뭐였지? 나는 솔로? 나는 솔로하고 솔로 지옥 둘 다 보고 있어요. 그래서 많이 배우고 있어요. 한국 문화 어떻게 데이팅하는지 진짜 신기해요. 나는 솔로는 조금 이상해요. 그래서 재밌어요, 저는. 그게 평균적이지 않아요. 아, 여기도 나는 솔로 보는 분 있나요? 그걸로 한국 문화 배우지 마세요. 근데 칼바람 할 때 진짜 욕 많이 받아요. 그래서 욕은 롤 칼바람에서 많이 배우고 있어요.